Lord, a very good morning to you all. Hallelujah. God has given us a wonderful, beautiful, blessed morning. Hallelujah. Bless everyone. A wonderful, supernatural Monday. So we are entering into a new week. Hallelujah. God is blessing us, showering His wonderful blessings upon us. We are getting good rain. Hallelujah. Rabba Santere Rico Rasiandara Rico. I hope everyone are happy and blessed and hallelujah healthy. Rabba Siandara. So, God's presence, hallelujah, whatever may be our circumstances, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ ഹല്ലേലൂയ വിൽ ബി വെരി പീസ്ഫുൾ വെൻ ദർ ഇസ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് വിത്ത് us all throughout the day ഹല്ലേലൂയ അത് മാത്രമല്ല we also will become a blessing to others by carrying the God's presence with us. Hallelujah. So God has given us a wonderful promise today. So let us worship hallelujah. Let's worship God for this wonderful works in us. Halabashiko Rasyandarabeshiko. I'm blessing a wonderful, blessed week also to everyone. This is 20th of May. Till now, God has, hallelujah, done many miracles to us. God has led us in a marvelous way. For that, for everything, we have to thank God. We have to lift His name high. So, hallelujah. Let us worship the Lord first. En കൺകൾ തുറന്നു ഞാൻ കാണുന്നേ ഏഴു പൊന്മേളയ്ക്കിൻ നടുവിൽ എൻ കൺകൾ തുറന്നു ഞാൻ കാണുന്നേ ഏഴു പൊന്മേളയ്ക്കിൻ നടുവിൽ നീലയങ്കി ധരിച്ച പ്രിയൻ മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയും നീലയങ്കി ധരിച്ച പ്രിയൻ മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയും ആദ്യനും അന്ത്യനും ആൽഫയും ഓമേഗയും സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനേ അങ്ങു മാത്രം യേശുവേ സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനേ അങ്ങ് മാത്രം യേശുവേ ഹിമം പോലെ തലമുടിയും അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ഹിമം പോലെ തലമുടിയും അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള പെരുവെള്ളത്തിനിരച്ചിൽ പോൽ പ്രിയൻ ശബ്ദം കാതിൽ മുഴങ്ങി പെരുവെള്ളത്തിനിരച്ചിൽ
അങ്ങ് മാത്രം യേശുവേ. എൻ കണ്ണുകളാൽ മുഖം കാണുന്നേ, സൂര്യനേക്കാൾ ശോഭയുള്ളതാ. എൻ കണ്ണുകളാൽ മുഖം കാണുന്നേ, സൂര്യനേക്കാൾ ശോഭയുള്ളതാ. മരണപാതാളത്തിൻ ശക്തിയെ തകർത്ത താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളോൻ. മരണപാതാളത്തിൻ ശക്തിയെ തകർത്ത താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളോൻ. ആദ്യനും അന്ത്യനും ആൽഫയും ഓമേഗയും സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനേ. അങ്ങ് മാത്രം യേശുവേ, സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനേ. അങ്ങ് മാത്രം യേശുവേ. Hallelujah. Praise the Lord. Such a beautiful, wonderful song. Hallelujah. You can learn this song and praise God. You will feel God's presence. Hallelujah. Such a wonderful, beautiful song. Hallelujah. So today God has given us a wonderful promise that is from Exodus 33:14. Let me pray just a minute. My പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നാമത്തിലപ്പാ, we are coming to your presence, Daddy. Thank you, Jesus, for this wonderful morning. Thank you, Jesus, for the promise that you have given us, that your presence is with us. Oh, Rabba Sandara, and you will give you rest. Rabba Shi, thank you for this wonderful, beautiful promise this morning. Oh, we give out the glory. Halaba Shaka, Rabba, give me the grace to share this message to our beloved Daddy. Halaba Shantara, give us a wonderful week. Give us a wonderful Monday. We are starting this week with your presence, Daddy. Oh, Rebasia, surrendering unto Jesus and unto Holy Spirit. Halaba Shantara, take over this message, take over this prayer, Daddy. Hovi Hasyantara, Theoda, the Pachitapa, Niandrikanam, Sakala Pratmia, Shepchikapikash, Sutrishwin Navati Tane, Amen. So, Exodus 33:14 says, my presence will go with you and I'll give you rest. Let me read the Malayalam verses. So, Exodus 33:14. Hallelujah. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33:14. ഹല്ലേലൂയ. അതിനവൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ പോരും, ഞാൻ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. സോ റിഖാറാബസന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തര. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സാരഥ്യം ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ദൈവമക്കളെ? നമുക്ക് ശ്വാസം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രെത്തും, ദ ബ്രെത്ത് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് എവറി സെക്കൻഡ്, ഹല്ലേലൂയ, how much it is important in our life, that much importance is there for God's presence for a child of God. കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കണ മാതിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലബസന്തര ബിസേകോ റസ്യാന്തര. We will see so many of people doing sharing word of God, preaching word of God, but we could not see any presence there. Hallelujah. Rikhabasyandara. Actually, I am a person where I look for God's presence wherever. ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലും ഒരു വചനം കേട്ടാലും, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു വ്യക്തിയോട് മീൻസ് ഇഫ് യു ടോക്ക് ടു ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഓർ എനി സെയിൻസ്, ഐ വിൽ ലുക്ക് ഫോർ ഗാഡ്സ് പ്രസൻസ്. അത്രയും തേഴ്സ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് യു, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ തേഴ്സ്റ്റി ഫോർ ഗാഡ്സ് പ്രസൻസ്? ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഗാഡ്സ് പ്രസൻസ്. വിതൗട്ട് ഗാഡ്സ് പ്രസൻസ് ഐ കാൻ ഈവൻ take a single step. മക്കളെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഫ്രം മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു. ആലബശന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തര റിക്കോ റബസ്യാന്തര ആലബശന്തരെ ഖൊറോസ്യാന്തര റബസന്തരെ. ചിലരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്,
ഓക്കെ ജോബ് മണി അതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയണതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് അല്ല മീൻസ് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയണ ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ സെൽഫോൺ. നമുക്കായിട്ട് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണേ. പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ദിസ് മോർണിംഗ് ഗോഡ് ഈസ് ആസ്കിങ് us വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ, വി കുഡ് ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ് ഡാഡി I need your presence. Without your presence, I can't move forward. Hallelujah. എന്നെ പോലത്തെ ലൈഫിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ, ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാമല്ലോ, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ, കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഐ ആം ഹിയർ ഇൻ ദിസ് 20th of May 2024. ഞാനത് ബോൾഡായിട്ട് എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയും. ബിക്കോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറന്നു, അങ്ങനെ മറവിയുള്ള ഒരാളാണ്. സോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴെന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. റീഖാല ബസന്തര. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വചനം ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുവാണ്, ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ്. Hallelujah. Rikala basantara riko rasyantara rabe sheko rasyantara riko rasyantara rikarala bashiko rasyantara riko rasyantara rikala besyantara riko syantara riko riba syantara riko syan. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:13 തോന്നുന്നു അത് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു സ്ട്രെങ്തൻസ് മീ. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Holy Spirit, for reminding me this word. Hallelujah. So God is telling, നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം hallelujah. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണം ദൈവമക്കളെ, ഡാഡി വി നീഡ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ്. നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്ത് there will be miracles, there will be peace, there will be halabashakharabasantara. Everything will be victorious, everything will be successful. Hallelujah. എത്രയോ പേര് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം, ഹാലബശന്തരെ റിക്കോലബ, they will preach for hours and hours and hours, but നമുക്കൊരു പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ, നമ്മൾ പാട്ടുപാടിയാലും എന്ത് ചെയ്താലും, വാട്ട് എവർ വി ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ ഗാഡ്, അവിടെ കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ശരിക്കും സാധാരണ തിയോളജിയൻസ് വചനം പ്രസംഗിക്കണ മാതിരിയിരിക്കും അല്ലേ? അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഹലബശന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തര. നമ്മൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ. ആക്ച്വലി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ റിസർച്ചിലാണ്. ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കുറയുന്ന മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഹോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ അടയ്ക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണ അഭിഷേകം ഈ മൺപാത്രത്തിൽ ഓട്ട വീണാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അപ്രകാരമായി പോവും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണമാണ് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ അഭിഷേകവും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മളിന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആർക്കും അതൊന്നും കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. ആരും ചർച്ചിലോ എങ്ങും ആരും ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാമല്ലോ, എൻ്റെ ഫോക്കസ് വേറെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നോട്ട് മിനിസ്ട്രി വലുതാക്കണമെന്നോ ഞാനൊരു വലിയ ആളാവണമോ അങ്ങനൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഐ ആം വെരി തേഴ്സ്റ്റി ഫോർ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ, ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര നേരം വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ പാട്ട് പാടിയിട്ടോ കാര്യമില്ല ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാര ബസ്യാന്തര. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. റിഖാല. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ? ഈ പ്രഭാതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാണ്. വെൻ വി ഹാവ് ഗോഡ് വിത്ത് us, he promises rest. Hallelujah.
അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണേ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റെസ്റ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് പീസ് ഫോർ അവർ മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ബോഡീസ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. എനിവേ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം. നമ്മൾ തകർന്ന മനസ്സോടുകൂടി നമ്മളൊരു വചനം കേൾക്കാനിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വചനം നമ്മുടെ നേരെ ആരോ ആയിട്ട് വരും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ബിക്കോസ് whenever word of God works, അതിൻ്റെ കൂടെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. റീകാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചിലാണെന്ന്. ബിക്കോസ് ഐ ആം തേഴ്സ്റ്റി ഫോർ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. ഐ നീഡ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് എവ്രിവെയർ. ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ അറിയാം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഐ ഓൾവേസ് തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഈ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണേ? ഇറ്റ് മീൻസ് വി ഫൈൻ നമ്മളൊരു ഭാരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പോയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനും ബോഡിക്കും നമുക്കൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വി ഷുഡ് ബി വെരി, അതാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. വി ഷുഡ് ബി വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. വി ഷുഡ് ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പ്രഭാതി പറയണ ഒരു കാര്യം, വി ബിക്കം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തൊടുന്നോ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ, നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയാലും, നമ്മൾ വചനം പ്രസംഗിച്ചാലും, നമ്മൾ ഒരാളോട് ഗോസ്പൽ ഷെയർ ചെയ്താലും, അവിടെ എല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം എല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റീവായിത്തീരും. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിത്തീരും, എല്ലാം വിക്ടോറിയസ് ആയിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ. വി ഷുഡ് ബി സോക്ഡ് ഇൻസൈഡ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. നമ്മൾ സോക്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 1:3 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയണില്ലേ, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ പ്ലാന്റഡ് ബൈ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഇസ് ഫ്രൂട്ട് ഇൻ സീസൺ. ഹല്ലേലൂയ. റിക്കാലബാൻ്റെ മലയാളം ഞാൻ എടുക്കാം. സാം 1:3. ഹാലവശന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തര. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. കണ്ടു? അങ്ങനെ നമ്മൾ ആറ്റരികത്ത്, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നദിയുടെ അരികത്താണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇന്ന്. പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദ ലീഫ് ഓൾസോ ഷാൽ നോട്ട് വിതർ. Hallelujah. It will bring forth its fruit in its season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he do shall prosper. അല്ലേ? അപ്പം ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലിരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. ഹാലേലൂയ. റിക്കാറ സന്തറ ബസന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തരാരബശന്തര റിക്കോ റസ്യ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ, ഷീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ICUയിലാണ്. ഭയങ്കര പ്രസൻസാണ് പുള്ളിക്കാരി ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, സിസ്റ്റർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ICUയിലുള്ള വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ആ പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളെ? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ തിക് presence in our. Hallelujah. Rikalaba santara risantara. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു IT ഫേമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഡ്മിൻ ഫീൽഡിലായിരിക്കും, നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണേ, നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നമ്മളായിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിട്ടാണ്. വി ആർ ദ ഗ്ലോറി ക്യാരിയേഴ്സ്. റിക്കാലാബ സന്തര സുന്ദരോ ബിഷേക്കോ. നമ്മൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഒരാശ്വാസമായിരിക്കണം.
നേരെ മറിച്ച് പറയരുത്, അവൾ വരുന്നുണ്ട്, അവൻ വരുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചും നമ്മളിൽ ആരെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവർ പറയുവാൻ ഇടവരരുത്. ബിക്കോസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ അസ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തുന്നതായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വി ഷുഡ് ബി എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്ന child of God. We should be a blessing child of God. Hallelujah. മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്ന child of God ആയിരിക്കണം. Hallelujah. They could able to experience that Jesus is coming to them. Hallelujah. Jesus is talking to them. Hallelujah. അങ്ങനൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നേ മതിയാവും. So before you start this day, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മെസ്സേജ് കേട്ട എല്ലാവരുടെയും, whoever heard this message, let God be with you. Ribara Santara. If your heart broken, ask for God's presence. God is ready to fill you. Hallelujah. നമ്മളൊരു ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദൈവമക്കളെ? അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ചാർജ് ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളതിനെ ഓടിക്കൊണ്ടുപോയി പ്ലഗേ കുത്തി അത് റീചാർജ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഡ്യൂറിങ് എന്താ പറയുക, just like charging your phone when it's low, let God recharge you. Halabashandara. So let's pray for God's presence to fill us today. Lord, Heavenly Father, as we start this day, we invite your presence to be with us, Daddy. Guide us steps, Daddy. Fill us with your peace and grant us the wisdom to make right decisions, Daddy. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും പോകരുത്. Without your presence, മോശ പറഞ്ഞ പോലെ, you should not send anywhere, Daddy. Because without your presence, we can't even take a single step, Daddy. Help us to be a blessing to others, just as we ആലബശന്തരാക്ക എല്ലാവരെയും ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നവരായി തീരണം കർത്താവേ. ഊറാഷിക്കാലബസന്തര. നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ജനം. ഹാലബശന്തര. Let people be comforted by hearing our words, our songs, our preachings. ആലബശന്തര. When we preach the word of God, let them feel the presence of God, Daddy. ഹൂറാബസഖറലബശന്തര റികോ റസ്യാന്തര റിക്കോസി. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രാർത്ഥനയെ യാചനയും അപ്പച്ച കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേര് ശുശ്രൂഷകരാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. കർത്താവിൻ്റെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർ ശുശ്രൂഷകരും ആയിത്തീരണം എന്ന് തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കർത്താവെ എത്രയോ ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്, എത്രയോ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര സൂം മീറ്റിംഗ്സ് ആയുള്ളത്, ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. കർത്താവെ, ഹൗ വിൽ വി ഡിസേൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം യു? ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന, ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എനി അതർ പേഴ്സൺ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുമ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്, അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ, അവരുടെ പാട്ടിലൂടെ, അവരുടെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ ദൈവസാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കും, രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും, അവിടെ മിറക്കിൾസ് നടക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനല്ലായിരുന്നു ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അവരെവിടെയൊക്കെ വചനം പ്രസംഗിച്ചോ, യേശു കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെ വചനം പ്രസംഗിച്ചോ അവിടെ എല്ലാം മിറക്കിൾസ് നടന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചേർച്ചസിലും നമ്മുടെ ഒരു മീറ്റിങ്സിലും, വളരെ ചുരുക്കം ചില മീറ്റിങ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് മിറക്കിൾസ് നടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ്. യെസ്, വചനം പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ. പക്ഷേ ഹൗ മെനി ഓഫ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ദുബായിലാണ്, ഖത്തറിലാണ്, എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയപ്പം അവിടെ ഒരു വലിയ IPCയുടെ ഒരു വലിയ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല, മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഇത് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ആ ദേവദാസൻ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് ക്രൗഡിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഹീൽഡ് ബൈ ഹിയറിങ് ദിസ് വേർഡ്? ഒരു തലവേദനയെങ്കിലും സൗഖ്യമായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു 5 പേരെങ്കിലും സൗഖ്യമായില്ലെങ്കിൽ ആ ദേവദാസിന് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ബിക്കോസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ നമ്മളെല്ലാം
ഒന്ന് 90% ആൾക്കാരും വെറുതെ ഒരു വചനം എടുക്കുക, പ്രസംഗിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ദേവദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. ആരഭശന്തര ഞാനൊരു റിസർച്ചിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ വലിയ സ്റ്റേജ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും മിറക്കിൾസ് ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെയൊക്കെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു അബസന്തര പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ അവർ എടുക്കത്തില്ല, ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരോട് ആ സമയങ്ങളിൽ അവർ സംസാരിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ടാണ് അവർ വന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മിറക്കിൾസ് നടക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്, ഇന്ന് പ്രവാചകിമാർ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കെല്ലാം മാതൃക നമ്മുടെ ബൈബിളാണ്, നമ്മുടെ യേശു കർത്താവാണ്. ഓറാബാസി കൊറസിയാന്തര നമ്മുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പോയെടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുത്തെല്ലാം ജനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു, വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. ഇല്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ അത്രയും നേരം വചനം പ്രസംഗിച്ച് വെറുതെയാണ്. ആ ദേവദാസൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു വന്നു. ആ ദേവദാസന് ഒരാൾ പോലും സൗഖ്യമായെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ദേവദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കിടന്ന് കരയും, കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ റീബാറ സന്തറ. ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 10 പേരെങ്കിലും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണേ, വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമേ, miracles നടക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. Likewise, we also can pray today to God to be a blessing for others. Whatever we do should, hallelujah, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും what all things that we do, it should, hallelujah, bring out God's presence there. Hallelujah. God's presence നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിങ്ങിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ ആം ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഐ ആം തേഴ്സ്റ്റി ഫോർ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. സോ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വിത്തൗട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി കാൻ proclaim Jesus. Hallelujah. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I hope that everyone is blessed by this today's message. So be positive, be happy. We are getting good rain. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നല്ലോണം മാറി നമുക്കെല്ലാം ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് കർത്താവ് തന്നേക്കുക. So expect great things from God. God is going to bring great settlements, great establishments in our life. God is going to do mighty miracles in our life. May God bless you all. Bye-bye. If you got any prayer requests, tomorrow, let me remind you, tomorrow we have the Google Meet. In spite of a network issue, മഴ ഒക്കെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നാളെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്നത്. So I am inviting everyone to this tomorrow's meeting. The meeting is from 8 p.m. to 9:30. Hope all will join. Tomorrow I'll send the link to the broadcast. And if you want to join that meeting, please text me or call me at my number 813-88-14577. If you are not subscribed this channel, please do like, comment, share and subscribe this channel and share this videos to your friends. May God bless you all. Bye bye. Thank you so much.